بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے اس پروگرام کی بہت ہی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سول سروس کے ہزاروں لوگ میرا خیال ہے ان کے نام سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے. انہوں نے ایز اے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ جوائن کیا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ذریعے FPSC کے امتحان کے بعد، اور مختلف جگہوں پر کام کرنے کے بعد یہ پنڈی میں بھی ADCG رہے. اس کے بعد پھر یہ سیکٹری بھی رہے ہیں 2-3 محکموں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اور اہم چونکا دینے والی بات رہی کہ چیف سیٹلمنٹ کمشنر بھی رہے ہیں پاکستان کے یہ، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیرف کمیشن میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو مختلف قسم کے تجربات ان کی زندگی میں آئے ہیں، لیکن جو سب سے اہم تجربہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حاصل کیا، جو کہ میں اکثر جتنے میرے انٹرویوز کیے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ اور مزیدار قسم کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شائقین اور جتنے ہمارے ناظرین ہیں جو اس پروگرام کے، وہ ضرور اس کو پسند کریں گے. جناب توقیر احمد فائق صاحب جو سروس سے پہلے ہندوستان کے اندر قید رہے، یعنی ایسٹ پاکستان کے بعد یہ پریزنر آف وار بھی آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے CSS کا امتحان دیا، کوالیفائی کیا، اور اس طرح اپنے اس انتظامی سفر کا آغاز کیا. تو وہ تجربہ، اور اس کے علاوہ یعنی یہ اس سے پہلے ڈھاکہ میں جا کے پڑھنے بھی گئے، وہ بھی ایک بہت اہم تجربہ ہے. اس ساری چیزوں پر ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے ٹائم فریم میں نہیں آئے گا، کوشش کریں گے ان کو 2 پارٹ میں کریں. ویلکم ٹو دی شو جناب توقیر صاحب. بہت مہربانی. توقیر صاحب، آپ 1975 بیچ سے ہیں. گفتگو پہ جانے سے پہلے کہ بیوروکریسی کیا ہے، بیوروکریسی کیا قیود و ضوابط ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا مسائل ہیں، ان پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج سب سے پہلے آپ سے کچھ شیئر کروں. جو باتیں آپ نے ایز اے پریزنر آف وار ایسٹ پاکستان میں محسوس کی، وہاں جو کلچر وہاں دیکھا، جو مسائل وہاں دیکھے، اینڈ شارٹ آف دیٹ غالباً 1968 میں آپ وہاں رہے، ڈھاکہ میں رہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا what were your feelings at that time؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ شاید آپ کو علم ہے، ہمارا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے. ابتدائی تعلیم وہی ہوئی. انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد 68 میں اس زمانے کے حکومت نے ایک انٹرونگ اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام شروع کیا ہوا تھا، جس میں ہمارے کچھ سینئر دوست آلریڈی ڈھاکے ایسٹ پاکستان میں گئے ہوئے تھے. ان میں آفتاب احمد شاہ تھے، محمد اظہار الحق تھے، طارق محمد اظہار الحق جو آج کل کالمسٹ بھی ہیں، شاعر ہیں بہت اچھے، ہماری سروس آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے ہیں. پھر طارق محمود صاحب تھے، اچھا فرسٹ کامن کے جو فرسٹ کامن والے، یہ بھی وہاں تھے. تو آفتاب احمد شاہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی اس انٹرونگ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو. وہ ہم نے اپلائی کیا. یہیں انارکلی میں DPI کے دفتر میں ہمارا انٹرویو ہوا، اور ہم ڈھاکہ یونیورسٹی کے لیے سلیکٹ ہو گئے. یہ اکتوبر 68 کی بات. تو وہاں پہنچے تو اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ ملا. ایسٹ پاکستان بلکہ سارا پاکستان ہی اس وقت ایوب خان کے خلاف ایک تحریک کی زد میں تھا. اچھا، بڑا ٹربولنٹ پیریڈ تھا. بڑا ٹربولنٹ پیریڈ تھا. اور راولپنڈی میں پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے چلنے والی طلباء کی یہ تحریک، جس میں شیخ رشید بھی لیڈنگ رول پلے کرتے تھے اس زمانے میں، اس تحریک نے رفتہ رفتہ تقریباً سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. بعد میں عام کسان، تاجر، مزدور، یہ سارے طبقات جو ہے، سیاسی ورکر، یہ سارے اس تحریک میں شامل ہوتے چلے گئے. ایسٹ پاکستان میں اس کا زور اور زیادہ تھا، کیونکہ وہ لوگ ایوب خان کی حکومت سے زیادہ نالاں تھے. مختلف
पॉलिसी के इख्तलाफात की वजह से। अच्छा सर, ये मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये ईस्ट पाकिस्तान के बारे में जो वाक़यात हैं, जो कुछ हुआ, हम उस वक्त भी कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ चीज़ें हमने अपने सामने भी देखी, अखबारों में पढ़ी, आके किताबों में लिखा हुआ है। आप तो वहाँ मौजूद थे, आप वहाँ की फीलिंग्स में क्या वो वरनट देवर मुहिब वतन लोग नहीं थे क्या? उनको किस तरह चेंज, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुखालफत किस तरह हुई? 68 में जब हम वहाँ पहुँचे तो अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी। ढाका यूनिवर्सिटी अवामी तहरीक के एक तरह से वैनगार्ड में शामिल थी, उसके सुरखरू हो रहे थे। तो उसमें मुजीबुर रहमान साहब मुजीबुर रहमान तो उस वक़्त कैद थे, क्योंकि 67 में अयूब खान ने उनके ख़िलाफ़ एक अगरतला साजिश केस बना लिया था, जिसमें मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया और उनके ख़िलाफ़ ढाका में एक ट्राइब्यूनल में केस की, गद्दारी के केस की समाअत हो रही थी। मतलब ये वही मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने फातिमा जना को सपोर्ट किया था। 65 की सदारती इंतखाब में मज़े की बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान मोहतरमा फातिमा जना के मशरक़ी पाकिस्तान में पोलिंग एजेंट थे और उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान से मोहतरमा को जितवाया था, जबकि हमारे मगरबी पाकिस्तान वालों ने मोहतरमा को हरवाया था। इससे आप उनकी हुब्बुल वतनी का और जमहूरियत पसंदी का अंदाज़ा लगा सकते। वो लोग जमहूरियत पसंद थे, डिक्टेटरशिप से, आमरीत से, सख्त सरकारी हुक्मरानी से वो नाला थे। सही बात। वो सेकुलर किस्म के लोग थे, मजहबी बहुत थे, नमाज पढ़ने में हमसे ज़्यादा नमाजें पढ़ते होंगे, ज़हनी तौर पे मुसलमान थे और कहते हैं कि तालीम याफ्ता भी ज़्यादा थे हमसे, लिटरेसी का रेट भी ज़्यादा था और जो लेकिन वो हमारी तरह मजहबी मुतशद्दद नहीं थे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो था, एक्सट्रीमिज्म नहीं था। वो वर्ल्ड व्यू में सेकुलर थे। और बड़े बड़े बंगाली अफसर उस वक्त मैं समझता हूँ कि वो सारे जो ये लोग जो थे वो तो वहाँ जाके सर्विस करते रहे ना। जो वहाँ के लोग भी थे जो ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, मुख्तलिफ ढाका यूनिवर्सिटी के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से जिन्होंने तालीम हासिल की, वो बेसिकली सेकुलर माइंडेड लोग थे। वो इस तरह उनको तंग नजरी नहीं थी। वेस्ट बंगाल की वजह से, वेस्ट बंगाल के नहीं, वो वैसे कल्चर को उनका इस तरह था कि वो एक तरह से सेकुलर थे। अब भी देखें आप बांग्लादेश में ये जो मजहबी जमातें हैं, इनका कोई सियासी रोल नहीं है, बहुत कम है। वो सेकुलर लोगों को ज़्यादा पसंद, और इसी वजह से शायद बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। अच्छा, वो 68 में जब हम गए, फिर वहाँ तहरीक चल रही थी, ढाका यूनिवर्सिटी उसमें लीड कर रही थी। तुफैल अहमद थे, मोतिया चौधरी थी, SM अब्दुल रब थे, भाषानी साहब होंगे। भाषानी तो लीडर थे ना, ये मैं स्टूडेंट लीडर अच्छा, तुफैल अहमद ज़माने में नहीं। अच्छा, वो वहाँ के तुफैल अहमद एक वहाँ का ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन का सदर था। अच्छा। SM अब्दुल रब उसका वाइस प्रेसिडेंट था। सही। मोतिया चौधरी सेक्रेटरी थी, इस तरह। अच्छा। तो वो लोग जो थे वो बांग्ला नेशनलिज्म के हामी थे। ठीक है, नेशनलिस्ट कह सकते हैं, नेशनलिस्ट, बंगाली नेशनलिज्म के हामी थे। ठीक है। उसमें बंगाली हिंदू हो या बंगाली मुसलमान हो, इसकी तमीज़ उनके यहाँ कम थी, उनके यहाँ कम थी। ट्रूली सेकुलर कल्चर था। लेकिन जैसे जमात इस्लामी वाले थे, ये उनके मुखालिफ थे, ये इस्लामी नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, इसलिए इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ झड़ाइयाँ चलती रहती। सही बात। 69 में फरवरी में याह्या खान ने जब मार्शल लॉ लगा दिया, तो उसके बाद बाकी तो आप सारे लोग तारीख से वाकिफ़ हैं कि इलेक्शन की तरफ। जी हाँ, मैं तो खुद उसका विटनेस हूँ, मैंने भी देखा था। और ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग को थोड़ा सा मैं आपको दोबारा इंटरप्ट करूँ, ये जब आप कहते हैं कि वहाँ कैद हुए, वो एक फीलिंग, वो इजहार किस तरह ये सारा एकदम से आपको महसूस हुआ और आपको फिर वो बात है जब ईस्ट पाकिस्तान में हमने ऑनर्स कर लिया और
जंग शुरू हो गई। हमें लोगों ने बर वक्त मुतनब्बे भी किया कि आप जी चले जाएं आप यहाँ से चले जाएं, हालात ठीक नहीं है, लेकिन वो बस किस्मत हमारी ऐसी थी कि वो हम बर वक्त आ ना सके। कोई ऐसी चीज़ भी थी कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, मगरबी पाकिस्तान से, तो कोई आपस में कोई तलबा में कोई मुनाफरत, कोई नफरत, कोई ऐसी चीज़ मैं थी? बताऊँ, मार्च 71 का जो फौजी इक़दाम था, जिसमें वो ऑपरेशन सर्च लाइट कहते थे उस ज़माने में अपने इसको, सही, उससे पहले हम ईस्ट पाकिस्तान के कोने कोने में फिरे, ठीक, हमें कभी कोई गैरियत महसूस नहीं हुई, सही। कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारी ज़िंदगियों को कोई ख़तरा है, अच्छा, कभी हमें फील नहीं हुआ कि कोई हम पे आके जिस्मानी तौर पे हमला कर देगा सही, या हमें मार डालेगा। सो माई सो के जून 70 की बात है, यानी उससे समझे 8-9 महीने, 9 दिसंबर में तो डाउनफॉल हो गया था हमारा। जून 70 की बात है कि हम लोग चिटागांग गए, कर्नाफुली गए, कॉक्सेस बाज़ार गए, किसी जगह हमें एहसास नहीं हुआ, अजनबियत का एहसास नहीं था। अजनबियत के अलावा कि मोहब्बत थी, प्यार था। मोहब्बत था, प्यार था। एक दफ़ा मुझे याद है, हम सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे चिटागांग में, तो वो साइकिल रिक्शा वहाँ होता, हाँ जी, साइकिल रिक्शा हुआ। साइकिल रिक्शे से हम शहर में गए, घूम घामे सैर तफरी के लिए, वापस आए तो उस रिक्शे वाले को पता चला कि हम मगरबी पाकिस्तान से आए हुए, ठीक, तो उसने किराया लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, कहता है कि नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं, आप तो हमारे भाई हैं, मैं किराया लेके शर्मिंदा नहीं होना चाहता। इसका मतलब ये हुआ ना तौकीर साहब कि बाद में जो हमारा मार्शल लगा, मार्शल से कुछ अर्से पहले की बातें कर रहे हैं ये सारी बातें याह्या खान के मार्शल लॉ के दौरान हुई हैं। असल में जो खून की लकीर है, हाँ, जो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान खींची गई, वो मार्च 1971 का फौजी इक़दाम, उसने मुतहिदा पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील थी। उस ज़माने तक लोगों को, स्टूडेंट्स थे, हम इकट्ठे रहते थे, गपशप भी होती थी, हंसते खेलते भी थे, सियासी इख्तलाफात ज़रूर थे, उनके साथ मुबाहिसे भी बहुत होते थे, पॉलिसियों के बारे में, मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में उनके बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मुल्क से गद्दारी, मगरबी पाकिस्तान से दुश्मनी, ये कोई एलिमेंट। और इख्तलाफात की बात करते हैं तो तौकीर साहब देखिए कि आज हम अपने मुल्क में भी देखते हैं कि अगर हम कोई भी किसी से इत्तफाक नहीं करते तो मैं देखता हूँ कि लोगों में टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और बर्दाश्त नहीं करते आगे। और आप अब बता रहे हैं, ये जो बड़ी अहम बात है जो हमारे यहाँ नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया देखें, फेसबुक देखें, आम हालात में आप पॉलिटिकल जो आप देख रहे हैं कि जो हमारे क्योस फैला हुआ है इस मुल्क के अंदर, इसमें लैक ऑफ पेशेंस है बेसिकली। और ये आप बता रहे हैं वहाँ का तो राय इम्तियाज़ था जी। टॉलरेंस जो थी वो रफ्ता रफ्ता हमारे मुआशरे से कम होती जा रही है। जो हमारी सोसाइटी पोलराइज हो रही है, डिवाइड हो रही है, तू हमारा एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करने की जो सलाहियत है और इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम होती जा रही है। और बदकिस्मती से ये शुरू हुआ सिलसिला ज़ियाउल हक से, ये जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म आया, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई थी नहीं, उन्होंने इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंसी बना लिया, इन्हीं को। अच्छा तौकीर साहब, एक बात मैं आपसे पूछूं, आप माशाल्लाह बड़ी हालात पे, मैं तो इसलिए भी आपको बहुत इस गुफ्तगू में समझता हूं कि आपका एक बड़ा एक मीनिंगफुल, मानी खेज किस्म का एक कंट्रीब्यूशन होगा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन हारी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में अभी आपने बताया कि उन्होंने उनको जितवाया, और जितवाने वाला कौन था? जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने पाकिस्तान को 6 निकात के जरिए 2 टुकड़े किए। और उसके बाद आप देखें कि अयूब खान इस्तीफ़ा देते हैं तो हैंड ओवर कर देते हैं याह्या खान को। नहीं तो मैं यहाँ गुजारिश करूँ, 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अयूब खान ने खुद बनवाया, ठीक, हाँ, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था,
जस्टिस शहाबुद्दीन थे कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने वो ड्राफ्ट किया। सदारती निज़ाम हुकूमत था, उसमें बाकी बातों के अलावा जो भी हो, एक प्रोविजन ये थी कि अगर किसी वक्त सदर अपनी सेहत की वजह से या किसी और वजह से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के काबिल ना रहे तो वो हुकूमत कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले करे। आई सी, इसका मतलब उससे डाइग्रेस किया गया बाकायदा। उस ज़माने में कौमी असम्बली के स्पीकर थे फजलुल कादिर चौधरी, जो चिटगांग की फैमिली थी, बिल्कुल, जो कि कन्वेंशन लीग के सदर भी रहे, मुस्लिम लीग के बाद इतने मुहिब्बे वतन फैमिली थी वो, मैं उनके बारे में आपको क्या कहूँ। 68-9 में मार्शल लॉ लगने से पहले अगर अयूब खान अपने ही आइन की पासदारी करते और अपनी खराबी सेहत की वजह से मुस्ताफ़ी होने का जो फ़ैसला उन्होंने किया था, उसके बाद हुकूमत या इक़्तिदार फजल कादिर चौधरी को दे जाते हैं, तो बंगालियों की एक बहुत देरीना मुतालबा पूरा हो जाता, एक बहुत बड़ी हसरत पूरी हो जाती। लेकिन मसला ये है कि मगरबी पाकिस्तान की जितनी एलीट थी उनमें मिलिट्री एलीट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडरशिप, कोई भी ये नहीं चाहता था कि इक़्तिदार जो है वो बंगालियों को दिए। उसकी वजह से याह्या खान ने अयूब खान ने हुकूमत याह्या खान को नहीं दी। याह्या खान ने बज़ोरे बाजू अयूब खान से इस्तीफ़ा लिया और अपने हक। अच्छा, हमारी किताबों में यही कहा था जी कि उन्होंने इक़्तिदार उनको सौंप दिया, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं असल कहानी यही है। कहानी ये है कि याह्या खान ने उसको फोर्स किया था। इसका मतलब तौकीर साहब बात बड़ी सिंपल सी है कि एक तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का शिकस्त से दो चार होना, और उसमें भी आप जैसे आप बता रहे हैं कि अयूब खान का था, फिर उसके बाद इक़्तिदार उनके पास आना, और जो आपने बड़ी अहम बात की, नाज़रीन इसको मैं समझता हूँ बहुत इसको महसूस होंगे बात सुन के, कि ये इक़्तिदार जो था असूली तौर पर फजल कादिर चौधरी के पास जाना चाहिए था। जो अगर 62 के जो उनका अपना बनाया हुआ कानून, अयूब खान का अपना फ्रेम करदा कानून का अपना बनाया हुआ आइन था, अगर उसकी वो खुद पासदारी नहीं करते तो बंगालियों ने कैसे पासदारी की? उन्होंने उसकी रूह से अयूब खान को चाहिए था कि इक़्तिदार फजलुल कादिर चौधरी के हवाले करता किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। और जिसकी वजह से फिर आगे आपको कितना एक खूनी बाब तहरीर हुआ, बिल्कुल मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में, पाक भारत जंग की सूरत में 90,000 कैदियों पाकिस्तान की इज्जत बड़ी थी जब एक यूनाइटेड पाकिस्तान था, एक पाकिस्तान में एक वजन था, मकाम था पाकिस्तान का कौम आलम में। और फजलुल कादिर चौधरी इतने मुहिब वतन थे कि जब 71 के बाद बांग्लादेश की हुकूमत कायम हो गई तो उन्होंने फजलुल कादिर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। ढाका जेल में थे, उनको कहते थे बस आप सिर्फ एक दफ़ा जाए बंगला का नारा लगा दें, हम आपको रिहा कर देंगे। वो हर दफ़ा उसके जवाब में पाकिस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान जिंदाबाद उस वक़्त कहते थे जब ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो चुका था, पाकिस्तान दो हिस्सों में 2 लाख हो चुका थे कि पाकिस्तान फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है। और इसी हालत में ढाका जेल में जुलाई 73 में उनका इंतकाल हुआ। आखिरी वक्त तक उन्होंने जाए बंगला का नारा नहीं लगाया। उस जैसे बंदे को भी इक़्तिदार देना इनको पसंद नहीं आया। मतलब इतना मुहिब्बे वतन फैमिली थी वो कि उसको अगर इक़्तिदार दे देते तो ये जो आपके सारे मामलात बाद में ख़राब होते चले गए, ये शायद बात। तो ये सब मुहिब्बे वतन का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुहिब्बे वतन तो थे ही। मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त ऑनेस्ट थे, करप्शन का नाम निशान नहीं था उस पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर उस वक्त। ऐसे ही भैया, बिल्कुल ठीक है। ये जो मेन आपकी करप्शन शुरू हुई ना पॉलिटिकल लीडरशिप में, ये शुरू हुई बदकिस्मती से 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की बुनियाद पर।
اس کی وجہ یہ بنی کہ جب ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کیا، پہلے تو انہوں نے 77 میں اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، بعد میں جنیجو صاحب کو لے کر آئے تھے، 7-8 سال وہ سسپینڈ رہا، ہیلڈ ان ابینس، 90 دن کے الیکشن کے چکر میں۔ اصل جو ٹیکنیکل لفظ تھا کہ اٹ واز ہیلڈ ان ابینس۔ جب 85 میں الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن آرڈر پاس کیا، RCO کہتے تھے اس میں جو پارلیمانی طرز حکومت تھا اس کو نیم صدارتی طرز حکومت میں تبدیل کیا گیا۔ صحیح، صدر کو اختیارات زیادہ دیے گئے، 58(2) بھی اس میں انسرٹ کیا گیا، لیکن الیکشن کروانے کے بعد جنیجو صاحب کو نامینیٹ بھی خود ہی کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اب غیر جماعتی بنیاد پہ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں، کوئی بندہ بدین سے اپنے زور پہ الیکٹ ہوا ہے، کوئی بندہ چترال سے اپنے زور پہ الیکٹ ہوا ہے، کوئی بندہ خوزدار سے الیکٹ ہوا ہے، کوئی بندہ نارووال سے الیکٹ ہوا ہے، کوئی بندہ کرک سے الیکٹ ہوا، ان کا آپس میں کیا تھا؟ نیشنل انٹیگریشن جسے کہتے ہیں یا پولیٹیکل کوہیژن کہتے ہیں، وہ ناپید تھی نہیں نا۔ پارٹی جو ہے، پارٹی جو ہوتی ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، وہ آپ کی ایک یونیفائنگ فورس ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بندہ بدین کا ہے، ایسٹ پیپلز پارٹی کا، اس کو پیپلز پارٹی کے چترال والے بندے سے محبت ہے، کیونکہ وہ دے آر فرام دی سیم پارٹی۔ پارٹی پھر ڈسپلن بھی ایک رکھتی ہے ان کے اوپر، ان پہ نظر بھی رکھتی ہے۔ جب ایوری باڈی واز آن ہز اون اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے کانفیڈنس کا ووٹ لینا ہے، تو وہ کس بنیاد پہ لیتے ہیں؟ انہوں نے یہ سیاسی رشوت کے طور پر MNAs کو فنڈ دینے شروع کیا۔ That was the beginning of decline. That was the beginning of political corruption. 85. ہاں، لیکن سر میں آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ یہ جب 47 میں ہم پارٹیشن ہوا تھا، اس کے بعد جس طریقے سے ایک وہ بھی تو آپ فیکٹر کو ذہن میں رکھیں نا، جو پراپرٹیز کو جس طریقے سے اپنے نام لگایا گیا، جو ہندوستان میں کچھ نہیں تھے وہ یہاں بڑے نواب بن گئے، جو وہاں کے نواب تھے وہ بیچارے کلاش ہو گئے۔ بدقسمتی سے وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی تاریخ پہلو ہے۔ اور آپ تو چیف سیٹلمنٹ کمشنر رہے ہیں، جب خود ایریا ہوگا اس کا، چیف سیٹلمنٹ کمشنر رہا تو میں دیکھتا تھا کہ جن لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں نہایت محبت کا، احترام کا تعلق ہوتا تھا، ان کی فائلیں دیکھ کر بندے کو شرم آتی، شرم سے سر جھک جاتا، شرم سے سر جھک جاتا، جو کارۂ نمایاں انہوں نے انجام دیے جو۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو کرپشن اس ملک میں شروع ہوئی، اس کی ابتدا اس متروکہ جائیداد کی الاٹمنٹ سے ہوئی، یہ 47 سے بات سے۔ لیکن میں ایک بات یہاں، یعنی شارٹ کٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں، وہ ہر بندہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں ہو گیا کہ یہ بندہ جو کل تک میری طرح غریب تھا، آج اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک بن گیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اس نے کیا کہ جعلی کاغذات بنواؤ، سیٹلمنٹ کے افسران کو پیسے دو، تحصیلدار کو، اور خود الاٹمنٹ کروا لو۔ جو لوگ تیز تھے، پراپرٹی کے مالک بنے، جو لوگ تیز تھے وہ اربوں کی پراپرٹی کے مالک بن گئے۔ اس زمانے میں اربوں نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں کروڑوں ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اربوں کے مالک بن گئے، اور وہی لوگ، ان کی نسلیں اب آگے کیا کہنا چاہیے، صاحب حیثیت لوگوں میں شامل ہیں کہ جی یہ تو بڑے خاندانی لوگ ہیں، حالانکہ خاندان کی ابتدا 47 میں ہی ہوئی تھی، 47 میں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات اور میں یہاں عرض کروں کہ جتنی بھی کرپشن تھی نا، اس میں سیاستدان بہت کم ملوث تھے۔ ٹھیک، سیاست کو لوگوں نے
تجارت کا ذریعہ نہیں بنایا تھا۔ 1958 تک بھی جتنے آپ کے سیاستدان تھے، جن میں فیروز خان نون تھے، عبدالحمید دستی تھے، نواب گورمانی تھے، یہ لوگ اپنی زمینیں بیچ کے، نواب زادہ نصر اللہ تھے، یہ اپنی زمینیں بیچ کے سیاست کرتے تھے۔ سیاست کی وجہ سے ان کی جائیدادیں کم ہوتی تھی، لیکن پھر ایسا دور بھی ہم نے دیکھا کہ سیاست کی وجہ سے لوگوں کی جائیدادیں 4 گنا بڑھ گئیں۔ بالکل، یہ دور تو ہم بالکل توقیراً فائق صاحب دیکھیں گے، اور آپ سے بلکہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک اور پارٹ 2 پروگرام ہم کریں گے، کیونکہ ہم اس وقت پہنچے ہیں جہاں پر 47 کے بعد یعنی فوری طور پر یہ جو شارٹ کٹ کا طریقہ، اور یہ کس طرح سے راتوں رات لوگ امیر بن گئے، اور کس طریقے سے یہ کرپشن کا آغاز ہوا۔ لیکن آپ نے ویری رائٹلی سیڈ کہ اس میں پولیٹیکل جو تھا ایلیمنٹ اس وقت شامل نہیں تھا، جس کے جو ہاتھ میں آیا افراتفری کا دور تھا انہوں نے لے لیا۔ تو اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے اگلے پروگرام میں کہ ہم یہ جو بیوروکریسی کا جو ہے، کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس نے، غلام محمد صاحب کا ذکر کرتے ہیں آپ، اسکندر مرزا کا ذکر کرتے ہیں، چودھری محمد علی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک میں گزارش کروں، ان لوگوں کو، چودھری محمد علی تھے، 47 سے آنورڈ 58 تک جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا، 3 بندے میرا خیال ہے فارمر سول سرونٹ تھے جو سیاست میں آئے۔ ان میں اسکندر مرزا تھے جو گورنر جنرل بنے، چودھری محمد علی تھے جو پرائم منسٹر بنے، ملک غلام محمد تھے وہ بھی گورنر جنرل رہے۔ چودھری صاحب، ہم گفتگو اپنی اس کے بعد شروع کریں گے، یہیں سے آپ یاد رکھیے گا، ہم یہاں سے آگے چلیں گے کہ یہ سٹارٹ ہوا ہے بیوروکریسی کا، اور وہاں سے کس طرح اس کے بعد کوئی حالات چلتے گئے، اور جو آج ہم حالات فیس کر رہے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ میں صرف ایک آخری فکرہ بولوں کہ ان تینوں پہ آپ پولیٹیکل منوورنگ یا مینوپولیشن کا الزام تو لگا سکتے ہیں، لیکن فائنینشیل کرپشن کا ان تینوں میں کسی نہیں تھا، سارے غریب بندے مرے۔ اسکندر مرزا بھی وہاں لنڈن میں ایک غربت کی زندگی واپس نہیں آئے تھے بعد میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر احمد فائق صاحب، آپ نے آج بہت اچھی گفتگو کی۔ ناظرین، اتنی دلچسپ گفتگو اور جس میں تاریخ کے اوراق پلٹتے گئے ایک کے بعد دوسرا، اور جو انہوں نے آج اپنا تجربہ ہمارے سے شیئر کیا از ریئلی از کمینڈیبل، اور انہوں نے جو وقت گزارا اپنی سروس میں اور کس طرح سے آگے حالات دیکھتے ہیں، اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں جو دوراہے پر، اور جو کیوس ہے اور جو بیوروکریسی جو کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس وہ سٹیبلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، یا ہمیں وہ سیکیورٹی نہیں ہے جس کے وہ طلبگار ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے عبدالباسط خان کو، اللہ حافظ۔